आपण शुणुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्र वस्त्रामृता। या वीणा वरदंड मंडित करा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्मा श्रुत शंकर प्रभृतिवे। देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष जाड्या प्रहार। नमस्कार, व्यासवाणीर खबर सहित मु शुभश्री। प्रथमे मुख्य खबर। ओडिया पक्ष अवसर में आज सारा राज्य में रक्तदान अभियान पालन करा जाउछि। राज्य में 66 लाख मेट्रिक टन धान संग्रह करागला। राज्य में लुहापथर उत्पादन वृद्धि उपरे मुख्यमंत्री गुरुत्वारोप। प्रवासी श्रमिकों एणिकी 5 किलोग्राम ओजनर गैस सिलिंडर सहजरे मिलिबो। युक्त 3 द्वितीय वर्ष परीक्षा 40% रु कम मार्क रखिले तृतीय वर्ष पई छात्रवृत्ति मिलिबो नाही। आजिठारु श्रीमंदिर रे द्वितीय पर्याय रत्नभंडार गणति मणति आरंभ। आगामी 2 सप्ताह पई ईरान सहित युद्धविरति घोषणा कले अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। गतकालीर आईपीएल मैच रे मुंबई को हराइला राजस्थान एवं सारा राज्य रे कालबैशाखी प्रभाव रे वर्षा जारी। एबे संपूर्ण खबर। ओडिया पक्ष पालन अवसर में आज राज्यव्यापी एक विशाल रक्तदान अभियान अनुष्ठित हेउछि। एही अभियानर मुख्य उद्देश्य हेउछि समाज रे रक्तदानर गुरुत्व संपर्क में सचेतनता सृष्टि करने सह आपातकालीन स्थिति रे रक्तर अभाव को दूर करने। राज्यर विभिन्न जिला सहर और ग्राम अंचल में स्वेच्छासेवी संगठन युवक संघ शिक्षानुष्ठान एवं सरकारी संस्था मानक पक्षरु रक्तदान शिविर आयोजन करा जाइछि। एक बुंदा रक्त अनेक जीवन रक्षा वार्ता को आगरे रखी लोकों को नियमित रक्तदान पई प्रेरित करा जाउछि। विशेषकर युवपीढ़ी और छात्र छात्री माने अत्यंत उत्साहर सह एही अभियान रे भाग नेउछंती। एही अवसर रे रक्तदाता मानक ओडिया पक्षर स्वतंत्र प्रमाणपत्र और सम्मान मध्य प्रदान करा जाउछि। रक्तदान भली महत् कार्य ओडिया जातिर परोपकारी स्वभाव को विश्व दरबार रे प्रतिपादित करुछि। एहा द्वारा राज्यर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र रे एक बड़ परिवर्तन आसीबो बोली आशा करा जाउछि। चलित खरीफ ऋतु में राज्य में धान किणा प्रक्रिया गतकाली शेष होइछि। एथर मोट 77,36,043 मेट्रिक टन धान सरकार किनिछंती बोली खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभागीय तथ्यरू जना पड़िछि। विभागर तथ्य अनुसार चलित वर्ष मंडी में धान बिक्री करने 19,27,528 चाषी योग्य विवेचित होइथिले। गतकाली संध्या सुधा राज्य में 18,82,191 जन चाषी धान सरकार किनिथिबा कहिछंती। गतकाली लोकसभा भवन में अनुष्ठित एक उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राज्य तथा देशर आवश्यकता को दृष्टि रखी लुहापथर उत्पादन बढ़ाइबा लगी शिल्पपति एवं खଣି लीजधारी मानकु परामर्श देइछंती।
ବୈଠକରେ ଖଣି ବିକାଶ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ରାଜିନାମା ମୁତାବକ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସୀମାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଲୁହାପଥର ଉତ୍ପାଦନ ତଥା ପ୍ରେରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଖଣିବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଶିଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ଥିବାରୁ ସେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଲାଗି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁଗର୍ଗ, ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଦେଓରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂ, ଭାରତୀୟ ଇସ୍ପାତ ସଂଘର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ସାଂସଦ ନବୀନ ଜିନ୍ଦଲ, ମହାସଚିବ ଆଲୋକ ସହାୟ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଣିକି ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ସିକ୍ୟୁରିଟି ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଏଲ୍‌ପିଜି ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରବାସୀ ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟକାରୀ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି ଫଟୋ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଗ୍ୟାସ୍ ବିତରକଙ୍କୁ ଦେଇ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ନେଇପାରିବେ। ବର୍ଷରେ ଯେତେ ଥର ଚାହିଁବେ ପୁନଃ ଭରଣ କରିପାରିବେ। ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ କି ବିତରକଙ୍କ ପାଖରେ ଷ୍ଟକ୍ର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଏପ୍ରିଲ 4ରେ 90,000 ୟୁନିଟ୍ ଛୋଟ ସିଲିଣ୍ଡର ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ 23ରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6.6 ଲକ୍ଷ ଛୋଟ ସିଲିଣ୍ଡର ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନୂତନ ନିୟମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଯୁକ୍ତ 3 ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ 40%ରୁ କମ୍ ମାର୍କ ରଖିବେ ସେମାନେ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିବା ଓ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣୋତ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବିଭାଗ ଜଣାଇଛି। ବିଭାଗର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମେଧାବୀ ଓ ପରିଶ୍ରମୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ତେଣୁ ନ୍ୟୁନତମ ମାର୍କ ମାନଦଣ୍ଡ ରଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜିଠାରୁ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେବ। ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖ ରବିବାର ଥିବାରୁ ସେଦିନ ଗଣତି ବନ୍ଦ ରହି ପୁଣି 13 ତାରିଖରୁ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଉତ୍ତେଜନା ପରେ ଶେଷରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପାଇଁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ଇସଲାମାବାଦ ଏହି ଐତିହାସିକ ବୈଠକରେ ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ 2 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଇରାନ ମଧ୍ୟ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ନ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି। ଗତକାଲିର ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ହରାଇ ଦେଇଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଖେଳକୁ 11 ଓଭରରେ ସୀମିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 11 ଓଭରରେ 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 150 ରନ୍ କରିଥିଲା। 151 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 123 ରନ୍ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ 27 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିବା ସହିତ ମୋଟ 4 ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ଗୋଟିଏରେ ବିଜୟ ହୋଇଛି। ଏବେ ପାଣିପାଗ ଖବର। ଓଡ଼ିଶାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜାରି ରହିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଏହିପରି ପାଗ ଲାଗି ରହିବ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 25ରୁ 26ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ଓ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଣୀ। ଏଥିରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ବଜ୍ରପାତରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ କିପରି। ବଜ୍ରପାତ ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ସାଧାରଣ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଜୁନ୍ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରେ। କେବଳ ସାବଧାନତା ଏବଂ ସଚେତନତା ଦ୍ୱାରା ବଜ୍ରପାତ ବିପତ୍ତିରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ। ବଜ୍ରପାତ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରୁ କୌଣସି ପକ୍କା ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କାନ୍ଥଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଣି ଭିତରେ ଥିଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଗଛ ତଳେ ଆଦୌ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଏକ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଅତି କମ୍ରେ ପାଣିରୁ ଉଠି ହିଡ଼ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସନ୍ତୁ। ସାଇକେଲ କିମ୍ବା ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥିଲେ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟି କିମ୍ବା ତାରଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ହାତରେ ମାଛ ଧରା ବନିଶୀ, ଲୁହା ବେଣ୍ଟ, ଛତା କିମ୍ବା ଲୁହା ଛଡ଼ ଧରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଯଦି ଏକାଧିକ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ଥାନ୍ତି, ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ରହିଲେ ଆଘାତ ସଂଖ୍ୟା କମିଥାଏ। ବଜ୍ରପାତ ଠାରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା କୌଶଳ ସମ୍ପର୍କରେ ରେଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନରେ ପ୍ରସାରିତ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।